जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण समस्त को पापनाशिनी एकादशी बा आम्लकी एकादशी अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना और अभिनंदन। आज आम पाठ करवा एकादशी महात्म्यर कथा। तेबे आपण माने मन देकी शुणु कथाटी अधारु स्किप करेनि, संपूर्ण कथाटी को शुणु। आपण मैंने जानिचंती जे एकादशी तिथि किछि स्वतंत्र महत्व रही। यह नारायण विष्णुंकर अति प्रिय तिथि। एणु एकादशी व्रत पालन कले भगवान विष्णुंकर आशीर्वाद रही थाए और सबु प्रकार पाप खंडित होता है बोली आमर विश्वास अच्छी। तेबे आपण मैंने आगरू जानिचंती जे काहींकि एकादशी पालन करा जाए और एकादशी पालन करिवार केतोटी विधि नियम। जेतेबेले विष्णु और मूर नामक असुर सहित युद्ध लगिथिला सेतेले मूर नामक असुरती चली जाइथिला। एही समय विष्णु जोग निद्रारे जाइचंती और तार सुजोग नहीं असुर पुणी थरे विष्णु को मारिबा को आसिला। सही समय विष्णु को शरीर जने देवी जात हेले और मूर असुर को बद्ध करथिले। तापर विष्णुंकर जेतेबेले चेता फेरी पाइला देखिले जे तांको सामने रे असुर बद्ध होईची और देवी ठिया होईचंती। तेबे से देवी को किए बोली पचारिबारु देवी जनक कहिले आपणकर ही शक्ति। तापरे देवी को ऊपर नारायण विष्णु अत्यंत प्रसन्न हेले। जेहेतु से दिन एकादशी तिथि थिला एणु तांको नाम देले एकादशी देवी और से तांको आशीर्वाद देले जे जिए एही एकादशी तिथि रे तुमको पूजा करिब भक्ति करिब सी सबु पापरु खंडित हेब और मोर आशीर्वाद पाइब। एणु समस्ते तापर ठारू एकादशी तिथि पालन कले कहीं आमे जानिकी पाप न कले मध्य आमर जान अनजान रे मध्य केतेक पाप करथाऊ। जेमितिक आमे चलीगला रास्तार जदि पिंपुड़ीटा आम पाद तले आसिकी जदि मरी जाउची ताहले सेटा भी आमको पाप लागिला। केतेले भूल बसतः आमे जदि काहाकू कटु कथा कहि देथाऊ ताहले सेटा मध्य पाप। एमिति अजानतरे मध्य आमर केतेक पाप थाए। तेबे एही जदि आमे जदि 24टी एकादशी व्रत पालन करिबा ताहले आमर सेही सब पाप खंडन होइथाए। तेबे एही एकादशी फाल्गुन मास शुक्ल पक्षर एकादशी व्रतर नाम हैला पापनाशिनी एकादशी। तेबे एही व्रत निश्चित रूपे करबा उचित। आ एही व्रत कले केतेक विधि विधान मध्य पालन करबा उचित। जेभली शस्य खाइबा नहीं, कारण सेही दिन एकादशी तिथि रे शस्य रे पाप पुरुष रही थांते। जेणु एणु जो माने शस्य खाइबे पापटा सेमानक पाकु चली जाई थाए। तापर आमे तेल लगाइबा नहीं, आमे सामुद्रिक लुण खाइबा नहीं। से दिन आमे संधेव लुण व्यवहार करि परिबा। खाद्य रे जो माने निर्जला करि पारुचंती भल कथा, जो माने जल आहार करिकिना रहि पारुचंती सेटा भी भल कथा। नहले जदि फल खाई पारुचंती फल आहार करले मध्य भल कथा। नहले सागु किंबा सिंगड़ार अट्टा एही भली किछि जिंस खाइकिरी आमर शस्य जातीय खाद्य वर्जन करिकिरी उपवास करबा उचित। तेबे ए उपवास करबा दिन भगवान को नाम रे आम दिनटी समर्पण करदेबा उचित। भगवान को आम जेते से दिन नाम स्मरण करि परिबा, भगवान को ध्यान करि परिबा, अन्य कहा विषय रे आमे कहार निंदा करिबा नहीं, कहाकू हृदय को आघात कला भली कथा कहिबा नहीं, से दिन मिथ्या कहिबा नहीं। जेते रही परिबा में मौन रही भगवान को जदि ध्यान करिबा ताहले से दिनटी आमर टोटाली आमे दिनटी भगवान को पई समर्पित करदेबा। आमे आमर कर्तव्य करिबा, कर्तव्य कले मध्य आमर मनटा जेबली भगवान को पाखरे थिबो आमे सेही भली आमर सबु काम रे आमर चिंतन रे भगवान रहिबा उचित। आ एही आम्लकी एकादशी रे अँला वृक्षर मध्य पूजार विधि विधान रही। से दिन अँला वृक्ष रे दीप जालिबे। आ जागरण रहिबाटा एही एकादशी व्रतर गोटे मुख्य उद्देश्य जागरण रहिबा। से दिन राति रे न सोई भगवान कर नाम जप करिबा, भगवान कर संकीर्तन करिकिरी से रातिटा कटाइबा। तेबे भगवान कर बहुत आमे निश्चित भाव में आशीर्वाद पाइबा और एकादशी व्रतर फल पाइबा। आ एकादशी तिथि परे द्वादशी पारण समय रे आमर व्रत भांगिबा उचित। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर व्रत कथा। एकादशी महात्म्य फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी जोटा कि पापनाशिनी एकादशी बा आम्लकी एकादशी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। अष्टमध्याय। युधिष्ठिर उवाच। कहन्ति राजा युधिष्ठिर, शुण हे प्रभु दामोदर, मासकु मास दुई मिसी विष्णुଙ୍କୁ ହେଲା 24। ए एकादशी ମାନଙ୍କର नक्षत्र जोग सिद्धि कर। नक्षत्र जोग जन्य भेद କହିବା ମୋତେ हे गोविंद। फाल्गुन शुक्ल एकादशी नाम महिमा विधि मिशी प्रकाश करी दामोदर हेउ मो मानस सुस्थिर। श्रीकृष्ण उवाच। कृष्ण कहन्ति युधिष्ठिर, पृष्ठे ए प्रश्न मान्धातार। वशिष्ठ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କହିବୁ ସମ୍ବାଦ ନୃପତି। ମାନ୍ଧାତା ଉବାଚ। ପ୍ରୟାସ ଏକାଦଶୀ ମାନେ ଶ୍ରବଣ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଦାନେ। ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ତାହାଙ୍କର ଯେ ନାମ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। କହନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ ପତି ଯେ ରୂପେ ହେବ ଚିତ୍ର ତୃପ୍ତି। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ପୁନର୍ବସୁର ସଙ୍ଗେ ମିଶି ତା ନାମ ଜୟା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ। ତିଥିମାନଙ୍କେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ। ଦିଅଇ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଫଳ ପାପରୁ କରଇ ଉଦ୍ଧାର। ଯେ ଏଥି ଉପବାସ କରେ ଦୁସ୍ତର ପାପରୁ ସେ ତରେ। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଯେବେ ହୁଅଇ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ସେ ଏକାଦଶୀ ହେ ମାନ୍ଧାତ ବିଜୟ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଏଥିରେ ସ୍ନାନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦାନ ସହସ୍ର ଗୁଣମାନ। ଦ୍ୱିଜ ଭୋଜଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ସହସ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କ୍ଷମ। ରୋହିଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଯେବେ ପଢ଼ିଲା ଭାଗ୍ୟ ଭରେ ସେ ଏକାଦଶୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ ଏ ଜଗତରେ। ସର୍ବପାପ ଭାରା ତିଥି ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟଜା ଅତିଥି। ଏଥିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଶପଥ ଜନ୍ମ ପାପ ମାନ। ସେ ପାପ ଅଳ୍ପ ଅବା ବହୁ ନାଶ କରନ୍ତି ମହାବାହୁ। ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ ଯେବେ ପଡ଼ିଲା ଏ ସୁଯୋଗ। ଏ ଅତି ପୁଣ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ପାପ ନାଶିନୀ ନାମେ ଭାସି। ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଯେହୁ କରେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଦାନ କରେ। ଯେ ଏଥି କରେ ଉପବାସ ଦୁହିଁଙ୍କ ସୁକୃତ ସଦୃଶ। ସଗର ଧୁନ୍ଦୁ ମାର ଗାଧି ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧି। ପୃଥ୍ୱୀରେ ହେଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଇଲେ ଯୁଦ୍ଧେ ଦାନ କୀର୍ତ୍ତି। କାୟିକ ବାଚନିକ ଆଦି ଯେ ପାପ ସପ୍ତା ଜନ୍ମାବଧି ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତ ସେ ହୁଅଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିବାସ କରଇ। ଯେ ପୁଷ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଏକାଦଶୀ ସେବଇ ହୋଇ ଉପବାସୀ ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ସହସ୍ରର ଫଳକୁ ପାଏ ଏ ନିକର। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଜପ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ ଅଥବା ହୋମ ସ୍ନାନ ଦାନ ଯେ କିଛି ଏ ଦିନ ଆଚରି ସେ ସର୍ବ ଅକ୍ଷୟର ପରି। ସର୍ବଦା ଫଳ କାମୀମାନେ କରିବେ ଏ ବ୍ରତ ନିୟମେ। ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ଆମଳକି ଭାସି। ଯହିଁରେ କୃତ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଭେଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୋକ ଫଳପ୍ରଦ। ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରାତ୍ର କାଳେ ଜାଗଇ ଆମଳକି ମୂଳେ। ଧେନୁ ସହସ୍ର ଦାନ ଫଳେ ମିଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ। ମାନ୍ଧାତା ଉବାଚ। ଉତ୍ପନ୍ନ କଦା ଆମଳକି ଏଡ଼େ ପ୍ରଭାତ ବଢ଼ି ଏକି। କହିବା ସର୍ବଶେଷ ମୁନେ କୌତୁକ ଜାତ ହେଲା ମନେ। ପବିତ୍ର କେଉଁ ହେତୁ ଏହି କେଉଁ ହେତୁରୁ ପାପ ଏହି। କିମ୍ପାଏ ମୂଳେ ଜାଗରଣ ଧେନୁ ସହସ୍ର ଗୁଣମାନ। ବଶିଷ୍ଠ ଉବାଚ। ମାନ୍ଧାତା ପଚାରନ୍ତେ ମୁନି କହନ୍ତି ବେଦ ବିଧି ଘେନି। ଯେମନ୍ତେ ପୃଥ୍ୱୀରେ ଜାତ କହିବା ଶୁଣ ହେ ମାନ୍ଧାତ। ଏ ଆମଳକି ମହାବୃକ୍ଷ ସକଳ ପାପ କ୍ଷୟ ଦକ୍ଷ। ପୂର୍ବେ ଯେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ହୁଅନ୍ତି ଏକାର୍ଣ୍ଣ ବୋପମ। ଦେବତା ଉଗର ରାକ୍ଷସ ଏ ସର୍ବେ ଅନ୍ୟ ହେଲେ ନାଶ। ତହିଁରେ ଦେବାଧି ପ୍ରବେଶ କରମ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ଶେଷ। ଗଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଭେଦ ଅବ୍ୟୟ ଆପଣାର ପଦ। ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମଗତ ମୁଖରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଜାତ। ଷ୍ଟିବନ୍ତୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଜାତ ସେ ହେଲା ଭୂମି ନିପତିତ। ଜାଣ ହେ ଧାତ୍ରୀ ମହାଗୁରୁ ଜନ୍ମିଲା ଷ୍ଟିବନ ତନୁରୁ। ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହୋଇ ବଢ଼ି ଫଳର ଭାରେ ନଇଁ ପଡ଼ି। ଯେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଆଦି କାରଣ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦି। ବ୍ରହ୍ମା ତହିଁରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସର୍ଜିଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷଗଣ ଦେବ ଦାନବ ଯବମାନ। ଯେ ଋଷିଗଣ ଅନ୍ୟ ଜାଣ ସର୍ଜନା କଲେ ଏଣେ ଜାଣ। ଏହର ପ୍ରିୟା ଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ।
ସେଠାରୁ ଦେବତାଏ ଆସି ଦେଖିଣ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସୀ। ଅଦୃଷ୍ଟତର ହେତୁ ଦେବେ ରହିଲେ ସୁବିସ୍ମିତ ଭାବେ। ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ଦେବଙ୍କର ଶୁଭିଲା ବାଣୀ ଅଗୋଚର। ଏ ଆମଳକି ନରୋତ୍ତମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଯାହାର ନାମକୁ ଶୁଣିଲେ ଗୋଦାନ ଦେବା ଫଳ ମିଳେ। ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଭକ୍ଷିଲେ ଫଳ 3 ଗୁଣ। ଜାଣ ହେ ଆମଳକି ପୂଜା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଣୁ ଏ ବିଷ୍ଣୁଜା। ତ୍ରିବିଧ ପାତକ ନାଶିନୀ ସର୍ବସାତ୍ୱିକ ପୁଣ୍ୟଦାନୀ। ଯାହାର ମୂଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ବିଧାତେ ସ୍କନ୍ଧେ ଶିବ। ଶାଖା ମାନଙ୍କେ ମୁନିମାନେ ପ୍ରଶାଖେ ସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଜନେ। ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ଦେବ ଜାନେ ପୁଷ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି ପବନେ। ଫଳ ମାନଙ୍କେ ପ୍ରଜାପତି ତେଣୁ ଏ ଦେବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାତ୍ରୀ। ଯେଣୁ ଏ ପୂଜ୍ୟତମ ନରେ ବିଶେଷ ବୈଷ୍ଣବ ଜନରେ। ଏ ରୂପେ ଅଶରୀରୀ ବାଣୀ ଶୁଣିଏ ଋଷିମାନେ ଭଣି। ଦେବତା ଅବା ଦେବ ଯୋନି କିଏ ଆପଣ କହ ଜ୍ଞାନୀ। ବାଗୁବାଚ କହନ୍ତି ଅଶରୀରୀ ବାଣୀ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ପରିମାଣି। ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନର ଯେ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଅଧୀଶ୍ୱର। ସେ ସନାତନ ବିଷ୍ଣୁମୁହିଁ ବିସ୍ମୟ ଦେଖି କହିଲଇଁ। ଶୁଣିଏ ପ୍ରିୟ କର ବାଣୀ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ କରି ଜାଣି। ଆନନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୋଏ ସ୍ତୁତି କରଣେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଏ। ଋଷିରୁବାଚ ଦେଖି ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି କରନ୍ତି ଋଷିମାନେ ସ୍ତୁତି। ହେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମାଭୂତ ଆତ୍ମା ଯେ ପରମାତ୍ମାଭୂତ। ହେ ନାରାୟଣ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ହେ ସନାତନ ହେ ଅନନ୍ତ। ହେ ଦାମୋଦର ଯେ ଯଜ୍ଞେଶ ହେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ତ୍ରିଲୋକେଶ। ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ମାୟାବୃତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଦେବାଧିଦେବ ହେ ମାଧବ ମାହାତ୍ମ୍ୟଭୂତ ଦେବ ଦେବ। ଦୟା କରିବ ଚକ୍ରଧର ଏ ଦୁଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉଦ୍ଧାର। ହେ ଧ୍ୟାନମୟ ଧ୍ୟାନ ଥିବ ଅପନ୍ତା ଗତି ନିଷେଧିବ। ସ୍ତୁତିରେ ହୋଇନ ସନ୍ତୋଷ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗଦୀଶ। ହେ ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ରେ ବର ମାଗ ଯହିଁ ଉପୁଜୁ ଅଛି ରାଗ। ଋଷିରୁବାଚ ଯେବେ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ହରି ଆମ୍ଭର ହିତ ଅବଧାରୀ। କହିବି କିଛି ବ୍ରତ କଥା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋକ୍ଷ ଫଳଦାତା। ସେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦ ଗୁଣ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦ ପୁଣ୍ୟ। ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ବହୁ ଫଳ ବ୍ରତ ମାନଙ୍କେ ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ କରି ଲୋକେ ପୂଜିବ ହେବେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ। ବିଷ୍ଣୁବାଚ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ଯେବେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପୁଷ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସେ ହେବ ମହାପୁଣ୍ୟ ଦାନୀ ମହାପାତକ ବିନାଶିନୀ। ତହିଁରେ ବିଶେଷ ବିଧାନ ଅଛି କହିବା ଋଷିଗଣ। ଆମଳକିର ମୂଳ ଦେଶେ ଜାଗର ଦେବା ଉପବାସେ। ସର୍ବ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଧେନୁ ସହସ୍ର ଫଳ ପାଇ। ସେ ସୁନା ଚୋର ନ୍ୟାସ ହରି ଯେବା ପାଷାଣ୍ଡ ଦୁରାଚାରୀ। ଯେ ପରଦାରଙ୍କ ଦୁଷ୍କୃତ ତ୍ୟକ୍ତା ମାର୍ଜଦା ଯେ ପତିତ। ଯେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପ୍ରଦର୍ଶକ ଯେ ଅବା ସାଧୁଙ୍କ ଦୂଷକ। ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ପାପୀ ଅବା ଯେବେ ଏ ବ୍ରତ କରେ ସେବା। ସେ ମୂଢ଼ମତି ପୁଣ୍ୟ ଦେହି ନାନା ନରକୁ ଉଦ୍ଧରଇ। ଏ ବ୍ରତ ବ୍ରତୀଙ୍କ ଉତ୍ତମ ହେ ବିପ୍ର କହିଲେ ଏ ରାମ। ଏଥି ଅଚ୍ୟୁତ ପୂଜା ବିହି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରୁ ଚ୍ୟୁତ ନୋହି। ଋଷିରୁବାଚ ଏ ବ୍ରତ ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଋଷିଏ ପଚାରନ୍ତି ବାଣୀ। କହ କି ବିଧିରେ ଏ ବ୍ରତ କେଉଁ ବିଧିରେ ଏ ସମାପ୍ତ। କି ମନ୍ତ୍ର ଏଥିକି ସଂସ୍କାର ଏ ପୂଜା କେଉଁ ଦେବତାର। କି ରୂପେ ଦାନ ଅବା ସ୍ନାନ କି ଅବା ପୂଜାର ବିଧାନ। ଯଥା ତଥ୍ୟରେ ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ର କହିବା ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମନ୍ତ୍ର। ବିଷ୍ଣୁର୍ବାଚ ଋଷିମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇ କହନ୍ତି ବିଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଁ। ଏକାଦଶୀରେ ନିରାହାରେ ରହି ଭୁଞ୍ଜିବା ଦ୍ୱାଦଶୀରେ। ଏ ରୂପେ ସଂକଳ୍ପ ଆଚରି ଯଥା ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ନାନ କରି। ପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ତିକା ଲେପନ କରି କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ। ନଦୀରେ ଅବା ତଡ଼ାଗରେ କୂପରେ ଅଥବା ଗୃହରେ। ନିୟତ ସୂଚିମନ୍ତ ହେବ ମୃତ୍ତିକା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିବ। ହେ ଆମ୍ଭ ସବୁ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ତୁମେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର। ସ୍ୱେଦ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଯେ ଗତି ରସମାନଙ୍କର। ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯେ ସୂଚି ଅତି ଅସୁଚିର। ତୁମ୍ଭରେ କରୁଅଛି ସ୍ନାନ ମୋତେ ହୋଇବ ସୁପ୍ରସନ୍ନ। ଦେବ ଖାତାଅ ବା ପ୍ରସ୍ରବଣ ନଦୀ ଗଙ୍ଗାଦି ତୀର୍ଥଗଣ। ଏଥି ସ୍ନାନରେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚଳ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କରି ସ୍ନାନ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବଟି ମନ। ଗୃହକୁ ଯାଇ ଜପ ହୋମ କରି ଯେ ଉପଚାର ମାନ।
ଘେନଇ ଆମଳକି ଯିବ ସେ ସ୍ଥାନେ ସଂସ୍କାର କରିବ ସ୍ଥାପିବ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ର କରି ଅବ୍ରଣ କୁମ୍ଭକୁ ବିଚାରି ଯେ ପଞ୍ଚରତ୍ନରେ ସମେତ ସୁଦ୍ରବ୍ୟ ଗନ୍ଧାଦି ବାସିତ ଛତ୍ରୋପା ନହ ଯୁଗ ଯୁକ୍ତ ସୁଶୀତ ନନ୍ଦନ ଚର୍ବିତ ଗ୍ରୀବାଲମ୍ବିତ ମାଳାବୃତ ଧାତ୍ରୀର ହେବ ସୁମନ୍ତ୍ରିତ ଧୂପ ଦୀପରେ ମନୋଗତ ଧାତ୍ରୀର ହେବ ସୁମନ୍ତ୍ରିତ କୁମ୍ଭ ଉପରେ ହେବା ପାତ୍ର ଯେ ହେବ ଲୋକେ ପ୍ରସୁରିତ ତହିଁ ଉପରେ ସ୍ଥାପି ବ୍ରତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରଶୁରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧି ସାରି ପୂଜା କରିବ ଯେ ବିଚାରି ଦେବାଧିଦେବାୟ ଉଚ୍ଚାରି ଭକ୍ତ ସଂଯୋଗ ମନ କରି ଶୁଭ୍ର ଫଳ ଯେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଭରି ଦେବ ସେ ନମୋ ଅନ୍ତ କରି ନମସ୍ତେ ଦେବ ଦେବ ଈଶ ନମସ୍ତେ ଯମ ଦଗ୍ନ ବେଶ ହେ ଦେବ ଏ ମୋ ଅର୍ଘ୍ୟ ତୋୟ ଘେନନ୍ତୁ ଆମଳକି ସହ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ ଯେ ରୂପେ ତୃପ୍ତି ହେବେ ଦେବ ଭକ୍ତିରେ ଚିତ୍ତ ଯୁକ୍ତ କରି ରାତ୍ରରେ ଜାଗର ଆଦରି ନିତ୍ୟ ବାଦିତ ଗୀତ ଜଡ଼ି କିବା ଶ୍ରୀଭାଗବତ ପଢ଼ି କିଅବା ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ କରି ନେବ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ବରି ଆନନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ମାନ ଧରି କରିବ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟବିଂଶତି ଅସ୍ତୋଟର ଶତନାମ ଆମଳକିର ପ୍ରାତଃରେ ହୋଇ ମହାମନା କରିବ ହରି ଆରାଧନା ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଆସନେ ଉଭାରି ପଞ୍ଚୋପଚାରେ ପୂଜା କରି କରିବ ସବୁ ନିବେଦନ ଯେ ତହିଁ ଉପଚାର ମାନ ପରଶୁରାମ ରୂପୀ ହରି ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କରି ଛତ୍ରୋପନଃ ବସ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତେ ଜାମଦଗ୍ନ୍ୟକୁ ଦେବ ହସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ମାଗି ଦେବ ଦକ୍ଷିଣା ଯଥା ଭାଗି ଆମଳକି କି ଛୁଇଁ ଜାଣି କରିବ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପୁଣି ସ୍ନାନ କରିନ ବିଧାନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ବିପ୍ର ଭୋଜନରେ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଭୁଞ୍ଜିବ ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ ଜାଣି ଏ ରୂପେ ବିଧି ଜାଣି କରି ଯେ ଆମଳକି କି ଆଚରି ସେ ସର୍ବଯଜ୍ଞ ଦାନ କଲା ସକଳ ପୁଣ୍ୟକୁ ପାଇଲା ଏମନ୍ତ ଋଷିଙ୍କି ଯେ କହି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଁ ଏ ସର୍ବବ୍ରତଙ୍କ ଉତ୍ତମ କହିଲେ ଯେ ଅବା ନିୟମ ଏ ରୂପେ ଏ ବ୍ରତ ଆଚରି ଯାଇ ସର୍ବଦା ନର ହରି ସାକ୍ଷାତେ ବିଷ୍ଣୁ ଠାରୁ ଶୁଣି କଲେ ଏ ବ୍ରତ ସର୍ବମୁନି ସର୍ବପାତକ ପ୍ରମୋଚନ ଏ ବ୍ରତ ଦୂରାଧର୍ଷ ଜାଣ କର ଏ ବ୍ରତ ହେ ମାନ୍ଧାତ କହନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ କାନ୍ତ ଇତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣେ फाल्गुन शुक्लाम्लक्य एकादशी महात्म्ये नाम अष्टमोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेबे ये थिला एकादशी महात्म्य पापनाशिनी एकादशी बा आमलकी एकादशीर महात्म्य व्रत कथा फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशीर व्रत कथा। आशा आपण मैंने एठारे भल करी बुझी पारिथिबे। बहुत सुंदर भावरे कथाटी वर्णना करचंती। एठारे अँला वृक्ष को बहुत प्राधान्य दिया जाइछि। अँला वृक्षर वर्णना करा जाइछि। कहिचंती एठारे ए आमलकी नरोत्तम विष्णुंक ठारु उत्पन्न। ए अँला वृक्ष विष्णुंक ठारु ही उत्पन्न। जहार नाम को शुणिले गोदान देवा फल मिले। बहुत सुंदर कथा। जहा को छुईले 2 गुण भक्षिले फल 3 गुण। जान हे आमलकी पूजा कर्तव्य जेणु ए विष्णुजा। त्रिविध पातक नाशिनी सर्व सात्विक पुण्यदानी। जहार मूले विष्णुदेव ऊर्ध्वे विधाते स्कंदे शिव। जहार मूलरे जेउ वृक्षर मूलरे विष्णु वास करती ऊर्ध्वरे विधाता और स्कंधरे शिव वास करती। शाखा मानके मुनि माने प्रशाखे स्थित स्वर्गजने। केते सुंदर कथा एथरे माने अँला वृक्षर केते महात्म्य रही। देखंतु अँला वृक्षर शाखा मानकरे मुनि माने वास करती और तार प्रशाखारे स्वर्ग लोक माने स्वर्गरे थिबा जन माने वास करती। जहार पुण्य देव जाने पुष्परे अछंती पवने फल मानके प्रजापति तेणु ए देव मर्त्य धात्री। आमे कार्तिक महात्म्य मध्य पढ़ीचु अँला वृक्षर महात्म्य विषय। अँला नवमी मध्य आमे पालन करूचु। अँला वृक्ष को सेइथि लागि एते सब तार महात्म्य अछंती। अँला वृक्षरे सर्वदेवादेवी वास करछंती। एणु आमे अँला वृक्ष बा धात्री वृक्ष को आमे पूजा करूचु। आउ आजिर ए आमलकी एकादशीर विशेष महिमा रही अँला वृक्षर पूजारे। तेबे आशा आपण मानकु
महात्म्यटी निश्चित भाव में भल लगुव। आपण मानक गोटे अनुरोध करुच्ची, आपण मैंने शुणी सारा पर आपण प्रियजन सहित यही कथाटी को भिडटी को बांटी दिंतु, शेयर कर दिंतु, जद्वारा कि सेमाने शुणिबे, कृतार्थ हेबे। आपण जदि भगवान कथा जदि बांटिबे ताहले आपणकर बहुत पुण्य हेबो। आपणक ऊपर श्री विष्णु नारायण बहुत आशीर्वाद रहिबो, कहीं आमर भाग्य थिले ही आमे भगवान कथा शुणी पारिबा आ अन्य को शुणाई पारिबा। जदि आपणक द्वारा जदि जने यदि पुण्य अर्जन कला ताठू बेसी पुण्य आपण पाइबे। कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। प्रभुंकर नामटे कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु, लाइक टे करंतु। चैनल रे जदि नुआ अछंती ताहले आध्यात्मिक विश्वास चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, जद्वारा कि जगन्नाथ संस्कृति और हिंदू संस्कृति और परंपरार अनेक पौराणिक कथा, पूजा पाठ और धर्म विषय रे बहुत किछि जिनस जानिबा को पाइबे। तेबे आजिर वीडियो रे एतिकी। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।